پترس خوف زدہ ہو گیا، پترس پریشان ہو گیا کہ یہ لہریں جو ہے مجھے ڈبو دے گی، یہ لہریں مجھے پریشان کر دے گی، یہ لہریں مجھے فکر مند کر دے گی۔ تو خداوند خدا کو کہتا ہے کہ خداوند خدا میں ڈوب رہا ہوں، میں مر رہا ہوں، مجھے بچا۔ اور بائبل بھی یہ بیان کرتی ہے کہ خداوند خدا نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور پترس پھر اسی طرح چلنا شروع ہو گیا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اس کی ساری فکر جو لہروں کی وجہ تھی، اس کی ساری پریشانی جو لہروں پر نظر پڑنے کی وجہ سے پڑی تھی، جب اس نے مسیح یسوع کی طرف دیکھنا شروع کیا، جب اس نے مسیح یسوع کی طرف نظر کی، تو اس کی ساری پریشانی جاتی رہی۔ ہاللیلویہ۔ آج جب ہم مسیح یسوع پر نظر کرتے ہیں، آج جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ مسیح یسوع کو ہماری فکر ہے، تو ہم کبھی بھی ہلاک نہیں ہوں گے، ہمارا کاروبار ہلاک نہیں ہوگا، ہم نہیں ڈوبتے، ملک کو کچھ بھی ہو جائے، ہم خداوند خدا میں ہیں، تو خداوند خدا ہمیں سرفرازی عطا کرے گا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اور جب پترس نے ان لہروں پر نظر ہٹا کر مسیح یسوع کی طرف دیکھنا شروع کیا، اپنی فکر جو تھی لہروں کی وجہ سے وہ مسیح یسوع کو بتائی کہ میں ڈوب رہا ہوں، تو مسیح یسوع نے کہا کہ تو میری طرف دیکھ، تو لہروں کی طرف نہ دیکھ۔ آج ہم ملک کی طرف دیکھ رہے ہیں، آج ہم ملک کو گرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، آج ہم اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ملک اگر جو یورپ سے نکل گیا تو ہمارا حال کیا بنے گا، لیکن آج ہماری نظر اس پر ہونی چاہیے جس کو ہماری فکر ہے۔ ہاللیلویہ۔ اپنی ساری فکریں مجھ پر ڈال دے کیونکہ مجھے تیری فکر۔ ہاللیلویہ۔ اور آگے چل کر جب ہم بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں، مرکز کی انجیل اس کا 5واں باب اس کی 25 سے 33 آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، تو وہاں پر ہمیں ایک ایسی عورت کا ذکر ملتا ہے، وہاں پر ہمیں ایک ایسی عورت کا واقعہ پڑھنے میں ملتا ہے جو 12 برس سے بیمار تھی، اس کے جسم میں خون جاری رہتا تھا یا خون بہتا تھا، اس نے اس بیماری کی وجہ سے بہت سی پریشانی بھی ہوگی، اس بیماری کی وجہ سے وہ ڈرتی ہوگی، وہ یہی سوچتی ہوگی کہ یہ بیماری جو ہے مجھے ایک نہ ایک دن کیا کرے گی، ختم کر دے گی۔ آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ہم فکر مند ہو جاتے ہیں، ہمارے رشتے دار جو ہیں، ہمارے بھائی جو ہیں، ہماری بہنیں جو ہیں، وہ پریشان ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد یہ ہم سے جدا ہو جائے۔ لیکن جب بائبل مقدس کو ہم پڑھتے ہیں تو بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ جب اس عورت نے مسیح یسوع کے بارے سنا کہ مسیح یسوع اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے، لنگڑوں کو ٹانگیں دیتا ہے، اور جو نہیں دیکھتے ان کو روشنی عطا کرتا ہے، تو وہ مسیح یسوع کے پاس جانے کا اس نے فیصلہ کیا۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ کیوں میں فکر مند ہوتی رہتی ہوں اپنی بیماری کی وجہ سے، کیوں میں پریشان ہوتی ہوں، کیوں ڈرتی ہوں، ایک مسیحا ہے، ایک منجی ہے جو میری اس بیماری کا حل نکال سکتا ہے۔ اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ اس عورت نے اپنا جو روپیہ پیسہ تھا وہ طبیبوں کو دے کر اپنا سب کچھ جو کچھ وہ کر سکتی تھی اس نے کیا، لیکن وہ اس
बीमारी से निजात नहीं पा सकी थी। हो सकता है वो कई पीरों फकीरों के पास भी गई हो, कई मसालों के पास गई हो, कई लोगों के पास गई हो, ताकि उसकी बीमारी जो है वो उससे दूर हो जाए, लेकिन कोई भी उस बीमारी का इलाज ना कर सका था। वो बीमारी की वजह से परेशान थी, वो डरी हुई थी कि पता नहीं कब मौत जो है वो आ जाएगी। 12 साल हो गए थे, कोई उसको उसकी फिक्रमंदी से आजाद नहीं करने वाला था। अपना रुपया पैसा भी उसने लगा दिया था, लेकिन उस बीमारी को जो उसके जिस्म में थी, जो उसके जिस्म में परेशानी थी, जो उसके जिस्म में डर था, जो उसके जिस्म में खौफ था, उस बीमारी की वजह से उससे उसे कोई भी निजात ना दे सका। और बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि जब उसने अपने दिल में फैसला किया कि क्यों ना मैं मसीह यीशु के पास जाऊं, मेरी बीमारी का इलाज जो है, मेरी फिक्रमंदी का इलाज जो है, मेरी जो रहाई का बंदोबस्त है, वो तो मसीह यीशु के पास है, मैं लोगों के पास क्यों जाती हूं। और जब बहुत बड़ी भीड़ थी तो उस औरत ने अपने दिल में ये कहा कि हो सकता है कि इतनी बड़ी भीड़ में मैं मसीह यीशु के पास ना जा सकूं। वो डरती थी, इसलिए उसने कहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ मसीह यीशु की पोशाक को छू लूंगी, तो मेरी ये फिक्रमंदी जो है, मेरा ये डर जो है, मेरा ये खौफ है, ये मैं से आराम पा सकती हूँ। हालेलुया। और जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो वो औरत जो 12 बरस से बीमारी की वजह से परेशान थी, बीमारी की वजह से डरी हुई थी, बीमारी की वजह से खौफजदा थी, तो वो मसीह यीशु के पास जाती है और वो भी डरते डरते मसीह यीशु की पेशाब को छूती है। और जो ही उसने मसीह यीशु की पेशाब को छुआ तो उसकी सारी बीमारी जो थी उसके बदन से जुदा हो गई, उसका बदन जो था वो तंदुरुस्त हो गया, उसकी सारी जो फिक्रमंदी थी वो उससे दूर हो गई थी, उसका खौफ जो था वो उससे दूर हो गया, उसका जो डर था उससे उसका जुदा हो गया था डर। हालेलुया, हालेलुया। अपनी कोशिशों के बावजूद वो उस खौफ से रहाई नहीं पा सकी थी, लेकिन जब उसने नजर की मसीह यीशु पर, उसकी पेशाब को छूने से उसकी सारी परेशानी मसीह यीशु के नाम से जाती रही। हालेलुया। आज हम सब परेशान हैं, लेकिन बाइबल क्या बयान करती है कि अपनी सारी फिक्र मुझ पर डाल दे क्योंकि मुझे तेरी फिक्र है। अपनी सारी फिक्र मुझ पर डाल दे, अपनी सारी फिक्रें मुझे दे दे क्योंकि मुझे तेरी फिक्र है, क्योंकि मैंने तुझे खून से खरीदा है। हालेलुया। बाइबल ये बयान करती है कि हम आम लोग नहीं बल्कि खास लोग हैं, खून से खरीदे हुए लोग हैं। उसने हमारा फिदिया दिया है, उसने हमें रहाई दी है, अपने कीमती लहू को बहाकर हमें खरीद लिया है, इसलिए उसको हमारी फिक्र है, अपनी सारी फिक्रें उस पर डाल दी। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस को जब हम पढ़ते हैं, मत्ती रसूल की अंजील उसका 13वां बाब, जब हम इसका मुताला करते हैं तो मसीह यीशु एक बीज बोने वाले की मिसाल जो है लोगों के सामने बयान करता है कि कुछ बीज जो थे वो पथरीली जमीन में गए और वो जड़ ना पकड़ सके, क्योंकि उसकी जड़ जो थी वो गहराई में नहीं जा सकती। वहां पर पत्थर होते, वो सख्त होते, और कुछ बीज जो थे वो झाड़ियों में गिरे। और क्या हुआ? उन झाड़ियों ने उस बीज को दबा लिया। हालेलुया। किसकी वजह से? दुनिया की फिक्रों की वजह से। आज हम कलामे मुकद्दस को सुनते हैं
لیکن دنیا کی فکریں جو ہیں وہ کلام کو دبا دیتی ہیں، ہمارے اندر جڑ نہیں پکڑ سکتے۔ آج بہت سے لوگ ہیں